First one is Pega PRPC Personal Edition. Right. Which server we are using here? Tomcat server. Right. My question is, Tomcat is web server. What is web server? Database. PostgreSQL. Okay. In real time we are using Pega PRPC Enterprise Edition. Right. Here we are using the server IBM WebSphere. Okay, this is application server. Please read or please watch YouTube videos. What is the difference between web server versus application server? But in interview, okay, no one asking. Okay, what is the difference between web server and application server? Any idea? Any idea? Next, database. Oracle or DB2. Yeah, application servers, it supports load balancing, clustering, high availability, failover. Okay, these features are available in application server. By using web server, we are running only small application. For larger application, we are using application server. Web server, it supports only web modules. Application server, it supports web modules. Okay, and etc. Okay, please what you do. Okay, what is the difference between web server versus application server? Okay, next one, Pega PRPC versions. Pega PRPC versions. Yeah. First of all, Alain Trefler, he develops Pega PRPC 4.0. Okay. Later, after 4.0, it's around 10 years back. Okay, 10 to 2 years back, Alain Trefler, he develops Pega PRPC 4.0. Later, Pega PRPC. Next one, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, up to Pega PRPC 5.12. Okay, 5.4, 5. Yeah. For example, if you want to install Pega PRPC 4.0 to Pega PRPC 5.5, okay, only Windows XP. Okay, here we are using the RAM, 2 GB RAM, IE browser only. Internet Explorer. Coming to browser, we are using Internet Explorer 6 version browser. After 5.10, Pega company, okay, release. Okay, these are okay
up to Pega PRPC 5.0 to Pega PRPC 5.5. By coming to Pega terminology wise, we are saying Pega PRPC 5.x contains, okay, in Naukri or Monster, in US DICE also, we are looking for 5 to 10 years of experience people. Pega PRPC 5.x, 6.x, 7.x. 5.x contains Pega PRPC 5.0 to Pega PRPC 5.5. Now next one, Pega company released Pega PRPC 6.x. 6.x contains 6.1, 6.2, 6.3. 6.3. Yeah, 6.x contains 6.1, 6.2, 6.3. Right. If you want to install 6.1 to 6.3 in our laptops, right? Next one, Windows 7. Here, Windows 7. Yeah, 3 GB RAM, 3 to 4 GB RAM. Just a minute. Yeah, 3 to 4 GB RAM. Okay, here also we are using the browser IE, Internet Explorer 9 version. Okay. Later, Pega releases Pega PRPC 7.x. 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 7.x contains 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Okay, these are all Pega PRPC 7.x versions. Yeah, now recently Pega company releases 8.x. 8.1, 8.8. Okay, these are Pega PRPC versions. Okay, in interview they're asking what is the difference between Pega PRPC 6.x and 7.x? Compulsory interview question. 6.x and 7.x. Okay, these are the Pega PRPC versions. Yeah, first of all, any queries till now? Any queries? Kirtana, No, sir. yeah, yeah. Next one. If you don't mind, అందరికి తెలుగు వచ్చారండి ఆర్ ఎల్స్ ఇంగ్లీష్ వచ్చండి తెలుగు మాట్లాడు. Okay, okay, great, thank you. Right now, yeah, Pega PRPC personalization exclusive for training. Yeah, now start the server template. First to start the server. They will చెప్పాలి answer. Okay. Next, log into application. నేను చెప్తాను, నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయాలి, నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను. Now, default user ID. What is the default user ID? Administrator@pega.com. Okay. Same వరల్డ్ వైడ్ గా కెనడా టు న్యూజిలాండ్ వరకు ఎవరైనా ఇదే యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వాలండి. రైట్, డిఫాల్ట్ యూజర్ ఐడి
అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవ్వాలంటే ఓకే డిఫాల్ట్ యూజర్ ఐడి అడ్మినిస్ట్రేటర్ @pega.com password install. Right now click on login to now user ID administrator @pega.com password install. Now click on one more important question. First of all మనం ఓకే లాగిన్ ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే లాగిన్ స్టూడియో డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అవ్వాలి. మనం లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ ఐడి ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ పోర్ట్ నెంబర్? కంపల్సరీ ఇంటర్ క్వశ్చన్. మనం డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది? అవర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 8080. ప్లీజ్ రిమెంబర్ అండి, ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు. ఓకే http://localhost:8080 is my port number for we are logged into our application. Okay, default port number 8080. Now click on login. Just a single click here. Just single click చాలండి. Don't click multiple times. Multiple times click చేస్తే multiple requests సర్వర్ మీదకి వెళ్తాయండి. మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి వెళ్తాయి. At that time we will get 401 error. 401 error means page not found error. That's why just login. This is Pega PRPC Designer Studio. Okay, Designer Studio. What is the use of the Designer Studio? Please tell me the answer. Parledandi, try chestarandi. What is the use of the Designer Studio? So Designer Studio enduku? Same enterprise edition personal edition లో డిజైనర్ స్టూడియో సేమ్ ఉంటుందండి. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద డిజైనర్ స్టూడియో? కీర్తన గారు, వందన గారు, స్వాతి గారు, ఎందుకు డిజైనర్ స్టూడియో? నో ఐడియా. డెవలప్మెంట్ కోసం అండి. అప్లికేషన్ సింపుల్. ప్రాజెక్ట్స్ ని పెగా ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేయాలంటే డిజైనర్ స్టూడియోలో ఉండాలి చేయాల్సింది. అదేనండి ఆన్సర్. Banking, telecom, healthcare, insurance, agriculture, scientific, okay, aerospace, whatever it may be, any kind of project మనం డెవలప్ చేసేది ఓన్లీ Pega PRPC Designer Studio. Okay, this is the entire screen is called Designer Studio. మనం చెప్పుకున్నామండి. బేసికల్ గా డిజైనర్ స్టూడియోలో ఏముంటాయండి? డిజైనర్ స్టూడియో కంటైన్స్ Designer Studio contains how many panels? 4. 4 panels. 4 panels. Yeah, first one is header. Yeah, this is my header panel. This is the logo Pega 7 Designer Studio, Pega rules, launch, create. This is okay header panel and help కూడా క్లియర్ కట్ గా ఉంటుందండి. Pega 7 help. Right. For example, Designer Studio. Okay, Pega PRPC Designer Studio information is available here. What is Designer Studio? Everything ఉంటుందండి. ఓకే, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలండి ఇవన్నీ. డిజైనర్ స్టూడియో ఓవర్ వ్యూ,
landing page, developer tools, complete information. What is portal, what is record, what's everything. Everything is available here. The next one, administrator. Okay, log off and log in. Okay, for example, now work complete అయిపోయిందండి, మన వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది. Now click on log off. Now what is the next step? Now you can shut down the server. Okay, now start up login, user ID, administrator@pega.com. Password is install. Pega PRPC Designer Studio contains 4 panels. First one is header panel. Second one is Explorer panel. Second one is Explorer panel. Yeah, compulsory introduction. There are overall 7 ఉంటాయండి. Recent Explorer, Case Explorer, Data Explorer, Application Explorer, Records Explorer, Private Explorer, last one is Favorite Explorer. Yeah, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వన్ బై వన్ ఇవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఓకే, రీసెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మీన్స్ మనం ఓపెన్ చేసిన రీసెంట్ రూల్స్ అండి ఇవన్నీ. కేసెస్ మీన్స్ చైల్డ్ క్లాసెస్. ఓకే, ఎనీ చైల్డ్ క్లాస్ మనం ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే అవన్నీ కేసెస్. డేటా మీన్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ డేటా టేబుల్స్ లైక్ స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, అవన్నీ డేటాలో ఉంటాయండి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలండి, రీసెంట్ లో నో అప్లికేషన్, కేసులో నో అప్లికేషన్, డేటాలో నో అప్లికేషన్. బట్ యాజ్ ఏ పెగా డెవలపర్ రియల్ టైంలో మనం వర్క్ చేయాల్సింది ఎక్కడండి? ఏ ఎక్స్ప్లోరర్ మీద? యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్. వై? బికాస్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ కంటైన్స్ application explorer contains application names, applications, and with child classes, cases, and Pega PRPC rules. This is my application explorer. Pega sample is one of the top level application. Right, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి, పేరెంట్స్ చైల్డ్స్ ఉంటారు. ఇక్కడ పేరెంట్ వచ్చేసి పెగా శాంపుల్. ఓకే, పెగా శాంపుల్ ఈజ్ మై టాప్ లెవెల్ అప్లికేషన్. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామండి? బై యూజింగ్ లీఫ్ సింబల్, లీఫ్ ఐకాన్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఫోల్డర్? నౌ లాస్ట్ వన్ ఇస్ టాస్క్. customer request to task. These are all also applications. Okay, but these are all child classes. Childs and even child classes. Right. Customer request to task work ki parent everandi. Customer request ki parent Pega sample. Environment ki parent Pega sample. At last task ki kuda parent class Pega sample. Please remember. దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఏమంటామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటామండి. మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. పేరెంట్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. రైట్. అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ కంటైన్స్ టాప్ లెవెల్ అప్లికేషన్, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ చైల్డ్ అప్లికేషన్స్, థర్డ్ పాయింట్ అండ్ Pega PRPC rules. All are available only in
application explorer only. Interview board question and compulsory here. Okay, these are not available in recent cases, data, records, private, favorites. But main application, child applications, Pega rules all are available only in application explorer. Next, third one is work area panel. Work area panel are developers toolbar. Next one, this is Pega sample. Okay, ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ గా డెవలపర్ టూల్ బార్ అండి. ఓకే, నౌ లాస్ట్ వన్ ఈస్ last panel is footer panel. Footer panel. Footer panel like footer panel contains clipboard, tracer, PAL stands for performance analyzer. And etc. ఇంకా ఉంటాయి UI inspector and ఇంకా. But these two are very important. Footer panel, tracer, right, last లో ఉంటుందండి ఇక్కడ Google Chrome పైన tracer, clipboard, UI inspector, UI tree, performance, highlights. Okay, this is my footer panel. This is my clipboard. What is clipboard? What is the use of the clipboard? What are the pages are available in clipboard? User pages, data pages, linked pages, system pages. Okay. ఇవన్నీ డెప్త్ గా నేర్చుకుంటామండి మనం. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది మీకు, ప్రాక్టికల్ గా కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్రేసర్, వీటిని ఏమంటామంటే పెగాలో మనం డీబగ్గింగ్ టూల్స్ అంటాం. ట్రేసర్, క్లిప్బోర్డ్, పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్, ప్రిఫ్లైట్, రూల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఇవన్నీ మనకి పెగాలో డీబగ్గింగ్ టూల్స్. ట్రేసర్, clipboard and tracer. Right. First of all, మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసేవాడిని. మొన్న ఎలా చేసేవాడిని, ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలి. నేను ఎలా చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, మనం రియల్ టైంలోకి వెళ్తామండి. ఓకే, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందండి, అంటే ఒక అసలు పెగాలో ఏమేమి టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒక పెగా ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తుంటే పెగా డెవలప్మెంట్ టీమ్, పెగా టెస్టింగ్ టీమ్, పెగా అడ్మిన్ టీమ్, స్క్రమ్ టీమ్, డేటాబేస్ టీమ్, బిఎస్ టీమ్స్, ఇన్ని టీమ్స్ ఉంటాయండి. టెక్ లీడ్స్, మాడ్యూల్ లీడ్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, ఐడి హెడ్స్ ఇంత ఉంటుంది. Yeah. For example, in real time, we are developing any project. Okay. Different teams are involved. Okay. They are first one, development team. Right. Development team. ఈ టీమ్ ఎవరు ఉంటారండి, పెగా పిఆర్టీసీ డెవలపర్స్ ఉంటారు.
అంటే ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని 10 మెంబర్స్ చేరండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ని సెట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక మాడ్యూల్ ని మనం ఓకే 2 to 3 months లో రిలీజ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక మాడ్యూల్ లో అట్లీస్ట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ లో అయితే 25 మెంబర్స్ ఉంటారండి. టెలికామ్ హెల్త్ కేర్ అయితే 6 to 10 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఒక మాడ్యూల్ మీద మనం 6 to 10 మెంబర్స్ వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఎవరీ మాడ్యూల్ ని మనం బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే 2 to 3 months లో రిలీజ్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ స్ప్రింట్. ఇది కూడా చూడాలండి ఒక టాస్క్. వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? ఓకే, వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్? బేస్డ్ ఆన్ స్ప్రింట్. పెగా పిఆర్సి డెవలపర్స్. యా, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం టీమ్స్ ఉంటాయండి? పెగా టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఇస్ ద డెవలపర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? డెవలపర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్, ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్స్. యా, నెక్స్ట్ టాస్క్ పెగా టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుందండి. యా, ఈ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? టెస్ట్ ద అప్లికేషన్స్. ఎవరి జాబ్ వాళ్ళు చేయాలండి. ఓకే, టెస్ట్ ద అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే పెగా అడ్మిన్ టీమ్ ఉంటుంది. అడ్మిన్ టీమ్. యా, వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ద సర్వర్స్. Okay, resolve the issues, okay. Checking the log files, and one more important, very important task is deployments. Okay. Client meetings, interact with clients. Okay, resolve the issue based on priority. S1 issue, S2 issue, S3 issue. Okay. Okay, severity issues ఉంటాయండి based on ఈ పెగా అడ్మిన్. ఓకే, మనం ఏంటంటే డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలి. తర్వాత టెస్టర్ టెస్ట్ చేస్తారు. తర్వాత లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన నుంచి మనకి ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు అడ్మిన్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ వన్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఆఫ్ షోర్ పెగా డెవలపర్స్ ఉంటారు, ఆన్ సైట్ పెగా డెవలపర్స్ ఉంటారండి ఒక ప్రాజెక్ట్ కి. ఆఫ్ షోర్ పెగా టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, ఆన్ సైట్ పెగా టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. పెగా అడ్మిన్ ఇండియాలో ఉంటారు, యుఎస్ లో కూడా ఉంటారండి. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, డిఏటి పెగా I mean CBDA admin business అనలిస్ట్ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఓకే, క్లయింట్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? డ్యూరేషన్ ఏంటి? ఓకే, డిజైనింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి? టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి? ఓకే, ప్రాసెస్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్, టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళు క్యాప్చర్ చేస్తుంది. బిఎస్టీ, సిపిబిఏ. ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ షోర్ లో ఒకళ్ళు, ఆన్ సైట్ లో ఒకళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అండ్ DB2 డేటాబేస్ మనం రియల్ టైం యూజ్ చేసేది డేటాబేస్ టీమ్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి? ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ okay data tables, insert, delete, update, triggers, procedures, functions, index, views, okay, joins, inner join, outer join.
ఈ టాస్క్ అన్ని డేటాబేస్ టీమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటారు ప్లస్ యుఎస్ లో ఉంటారు డేటాబేస్ టీమ్. నెక్స్ట్ వన్ స్క్రమ్ టీమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్క్రమ్ టీమ్ లేకపోతే అసలు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదండి. నెక్స్ట్ స్క్రమ్ టీమ్. ఓకే, స్క్రమ్ టీమ్ అగైన్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ అని మనం యూజ్ చేసేది. స్క్రమ్ టీమ్ ఇక్కడ ఏమంటారు, స్క్రమ్ మాస్టర్స్. పిచ్ డిమాండ్ ఉందండి. మీరు కనుక ఒక 1-2 years వర్క్ చేసి పెగాలో స్క్రమ్కి వెళ్ళిపోతుందండి. స్క్రమ్కి వెళ్ళిపోండి, చాలా మంచి ఫీచర్ ఉందండి స్క్రమ్. ప్యాకేజ్ పరంగా కానీ కెరీర్ పరంగా కానీ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. వరల్డ్ వైడ్ గా స్క్రమ్ మాస్టర్స్ లేరండి, చాలా తక్కువ ఉన్నారు. స్క్రమ్ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక పెగా ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే స్క్రమ్ మెథడాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది ఎవరు మరి ఇంప్లిమెంట్ చేసే రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎవరు? స్క్రమ్ టీమ్, స్క్రమ్ మాస్టర్స్. డెవలపర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, బట్ స్క్రమ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారండి. స్క్రమ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ షోర్ అండ్ ఆన్ సైట్ స్క్రమ్ టీమ్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వన్ టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు. టీమ్ లీడ్స్, టెక్నికల్ లీడ్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు టెక్ మహీంద్రా ఒక కంపెనీ ఉందండి. టెక్ మహీంద్రాలో ఎంటైర్ బీపీఎం డివిజన్ కి ఐడియు హెడ్ ఉంటాడు అన్నమాట. ఎంటైర్ బీపీఎం. ఓకే, పెగా బీపీఎం, ఐబీఎం బీపీఎం, ఒరాకిల్ బీపీఎం అంటే బీపీఎం లో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే డెవలప్ చేస్తున్నారో వీటన్నిటికీ ఒక హెడ్, ఐడియు హెడ్ ఉంటాడు. ఐడియు హెడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత వీటి మీద ఉంటుంది వైస్ ప్రెసిడెంట్, అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ఇదండి రియల్ టైంలో మెగా డెవలపర్ టీమ్, మెగా టెస్టింగ్ టీమ్, మెగా అడ్మిన్ టీమ్, బిఏ టీమ్, డేటాబేస్ టీమ్, స్క్రమ్ టీమ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్, టెక్ లీడ్స్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ టీమ్స్, ఇన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరి గుట్టి వాళ్ళు వేయాల్సిందే. మన యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మన జాబ్ ఏంటండి? యాజ్ ఏ పెగా పిఆర్పి డెవలపర్, అవర్ జాబ్ ఈస్ based on documentation. We are developing the rules. ఏం చేయాలి అసలు? డే 1 ఏం చేయాలి మనం? ఓకే, అసలు మన వర్క్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేషన్. సెకండ్ స్టెప్ లో సెక్షన్స్ డిఫైన్ చేయాలండి. థర్డ్ స్టెప్ లో ఫ్లో యాక్షన్స్ డిఫైన్ చేయాలి. ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఫ్లోస్ డిజైన్ చేయాలి. మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫ్లోస్ ఉంటాయండి. ప్రాసెస్ ఫ్లో, సబ్ ఫ్లో, స్క్రీన్ ఫ్లో, మళ్ళీ అగైన్ స్క్రీన్ ఫ్లో 5 types. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? యాక్టివిటీస్. డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే యాక్టివిటీస్ మ్యాండేటరీ. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, based on client requirements, we are generating the reports. List view, summary view, report definition. తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెగా టు SAP, పెగా టు జావా, పెగా టు .NET, పెగా టు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్, పెగా టు సమ్ ఎక్సెట్రా. అంటే పెగా నుంచి వేరే అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఇదేనండి మన టాస్క్. ప్రతిరోజు మనం చేయాల్సింది ఎవ్రీ 2-3 months కి ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది. రిలీజ్ మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది. డైలీ ఒక 1 hour క్లయింట్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 8.5 hours లో డైలీ 1 hour కాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి వర్క్ ఎవరు అసైన్ చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ టీమ్ ఉంటుంది, టీమ్ లీడర్, ఎవరైనా అసైన్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వాతి గారు ఈ 2 months లో ఏం వర్క్ చేయాలి? కేటీ ఇస్తారు. క్లియర్ కట్ కేటీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ టీమ్స్ ఉంటాయి,
ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తారండి. ఈ 2 months లో మీరు ఈ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేయాలి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి, ఏ ఒక్క పెగా డెవలపరు పెగాలో ఉన్న అన్ని రూల్స్ మీద వర్క్ చేయరు. ఓకే, ఏ ఒక్క పెగా డెవలపర్ పెగాలో ఉన్న అన్ని రూల్స్ మీద వర్క్ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్వాతి గారు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ రిపోర్ట్స్ మీదనే ఉంటుందండి మీ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ కీర్తన గారు ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, అట్లా అన్నమాట. ఇంకా వందన గారు ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఓకే, ఏ ఒక్క డెవలపరు అన్ని రూల్స్ పెగాలో ఉన్న అన్ని రూల్స్ మీద నేను వర్క్ చేశారంటే అది కుదరదండి, మనకి ఉండదు అట్లా. ఒక డెవలపర్ వచ్చేసి 3 to 4 రూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తానండి రియల్ టైంలో. ఓకే, ఒక అన్ని రూల్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. బట్ ఫ్లోస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ పెగా డెవలపర్. ప్రతి డెవలపర్ కి దీస్ 2 రూల్స్ మ్యాండేటరీ అండి. ఓకే, flows activities, I don't know flows, I don't know activities, but I know integrations and XY అని చెప్పామంటే అది కుదరదండి. ఎందుకంటే ఇవే మొత్తం డిజైన్ మొత్తం ఫ్లోస్, బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ టు కనెక్టివిటీ యాక్టివిటీస్. కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ వెరీ వెరీ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవరీ పెగా డెవలపర్. మిగతా వచ్చినా రాకపోయినా పట్టించుకోరండి. ఐ నో. అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యు ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ పెగా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇంటర్వ్యూలో. అది కెనడా అయినా, న్యూజిలాండ్ అయినా, ఇండియా అయినా, ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే. మన ప్రొఫైల్ కూడా చూడు, పెగాలో ఏ రూల్స్ మీద మీరు ఫెమిలియర్ గా ఉంటారు. ఫ్లోస్, యాక్టివిటీస్, రిపోర్ట్స్, ఏజెంట్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, మీకు ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ మాత్రం మ్యాండేటరీ. మిగతా మీకు చెప్పకపోయినా వాళ్ళే మాట్లాడు, బట్ ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ మస్ట్ చూడాలి. ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మన వర్క్. ఇట్లా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. డెవలపర్ కాబట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ కి 1 year, 1.5 year, 2 years టైం డ్యూరేషన్. ఈ 2 years లో మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి. టెస్టర్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా స్క్రమ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందండి, అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. బిఏ బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్లయింట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, స్క్రమ్ టీమ్ అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అప్డేట్స్, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అడ్మిన్స్ స్టాఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఇష్యూ రిజాల్వ్స్. ఓకే, లాగ్ ఫైల్ చెక్ చేయడం, క్లయింట్స్ తో మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారండి. రైట్, ఇదండి ఈ రోజు క్లాసు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇక రేపటి నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం టుమారో how to create a organization, how to create a application, how to create a user ID and password. ఇవి చూద్దామండి. creating a organization, creating a application, creating a user ID and password. Okay, for example, my organization name is SBA. Application name loans. Okay, this is my organization name, application name. My user ID is Vijay. My password is HYD. Okay, this is Pegas. ఇది వచ్చేసి పెగా శాంపుల్ అప్లికేషన్ అండి. పెగా వారు ఒక డెమో లాగా ఇచ్చారు. బట్ మన ఓన్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేయాలంటే న్యూ అప్లికేషన్, క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్, సిస్టమ్స్ రెడీ చేయాలండి ప్లీజ్. ఓకే, అప్లికేషన్ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఓకే, ఇది రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తానండి. రైట్, any queries అండి today's class? కీర్తన గారు, స్వాతి గారు, విజయ్ గారు.
ఈ రోజు క్లాస్ ఏమైనా క్వరీస్ ఎక్కడైనా డౌట్స్? Yes. As you Server said, there is a port number, right? 8080. Is the port number same for, yeah, is the same for the all the servers, or any other difference will be there? నో అండి, పర్సనల్ అయినా ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా సేమ్ is the పోర్ట్ same. నెంబర్. ఎందుకంటే రూట్ అది మెయిన్, అది రూట్ అనమాట. Mhm. అది ఈవెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో కూడా మీరు వర్క్ చేస్తుంటే అక్కడ కూడా పోర్ట్ నెంబర్ 8080 Okay. ఇక్కడ కూడా 8080 పెగా పిఆర్పిసి వరకు డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 8080 అంటే ఫిక్స్ అది Mhm. అన్నమాట. And you said there the interviewer will ask the differences between the PRPC 6X and the 7X, right? So can you elaborate that differences? Like, will you elaborate now or the later? Oh, okay. లేటర్ అంటే Okay, ఒకసారి fine. ఏంటంటే స్వాతి గారు, వన్స్ ఒకసారి Yeah. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక మీకు నేను Okay. అప్లికేషన్ చూపిస్తా ఉంటాను కదా, అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ కట్ ఐడియా. Okay, fine. Yeah. For example, Pega PRPC 6.x contains all routes are available on unordered. Coming to 7.x, all routes are available in ordered way. Okay. Pega PRPC 6.x, it supports only IE browser 8 version. Pega PRPC 7.x, it supports all browsers. Pega PRPC 6.x only data declared pages are available, but coming to Pega 7, data pages are available. Okay. And and data model is available in Pega PRPC 6.x. In 7.x, instead of data model, data transforms are available here. Pega PRPC UI, Pega PRPC 6.x UI completely developed in HTML 3.0 coding. But coming to Pega PRPC 7.x, okay, UI, we are developing UI by using HTML 5.0. అట్లా ఒక 15 ఉన్నాయండి వందన గారు, 15 ఉన్నాయి, నాట్ ఓన్లీ 4-5. Okay. 15 ఉన్నాయి. మీకు క్లాస్ లో చూపిస్తాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ రూల్స్ కవర్ అవుతాయి కదా, రూల్స్ కవర్ అవుతా ఉంటాయి. Okay. ఒక్కొక్క రూల్ చెప్పుకుంటుంటే మీకు క్లారిటీ చెప్పుకుంటూ అర్థం కాదండి, ఏ రూల్ ఎట్లా ఏం చూపిస్తాను కదా, ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అట్లా. Okay, thank you. Okay. నాకు పెద్ద PRPC 5.4 చోటు చేశానండి నేను.